Standard 9th, Maths Part 1st, Chapter 1st, Sets. Let us see Venn diagram. British logician John Venn was the first to use closed figures to represent sets. Such representation are called Venn diagram. Venn diagrams are very useful in order to understand and illustrate the relationship among sets and to solve the examples based on the sets. Let us see example. Here set A is given. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Set A is shown by Venn diagram like this. This is Venn diagram. Set A and element of set A 1, 2, 3, 4, 5. This is Venn diagram. Subset. If A and B are two given sets and every element of set B is also an element of set A, then B is subset of A, which is symbolically written as B is subset of A. B is subset of A. It is read as B is subset of A or B subset A. Example, here set A is given. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set B is given. B is equal to 2, 4, 6, 8. Every element of set B is also an element of set A. Therefore, B is subset of A. म्हणजे B चे हे जे एलिमेंट आहेत 2, 4, 6, 8 हे सर्व एलिमेंट सेट ए मध्ये आहेत. 2, 4, 6, 8. Therefore, B is subset of A. This can be represented by Venn diagram as shown above. ते व्हेन डायग्रॅमने दाखवलेले आहेत. हे B सबसेट ऑफ A आपल्याला व्हेन डायग्रॅमने दाखवलेला आहे. इथे हा सेट A आणि हा सेट B. सेट B मधले एलिमेंट 2, 4, 6, 8 इथे घेतलेले आहेत आणि ए मधले एलिमेंट जे आहेत 1 to 8 ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अशा प्रकारे ही व्हेन डायग्राम तयार होते. रिमेंबर दिस. फर्स्ट, एव्हरी set is a subset of itself, that is A is subset of A. प्रत्येक सबसेट हा स्वतःचा सबसेट असतो. सेकंड, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एव्हरी सेट, that is phi is subset of A. Third, if A is equal to B, then A is subset of B and B is subset of A. Fourth, if A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B. Universal set. Think of a bigger set which all accommodate all the given sets under consideration, which in general is known as universal set, so that the sets under consideration are the subsets of this universal set. Suppose we want to study the students in class 9 who frequently remained absent, then we have to think of all the subsets of class 9 who are in the school. So all the students in a school or the students of all the divisions of class 9 in the school is the universal set. Generally, the universal set is denoted by U, and in Venn diagram it is represented by a rectangle. जे युनिव्हर्सल सेट हा U या कॅपिटल अक्षराने दाखवला जातो आणि व्हेन डायग्राममध्ये युनिव्हर्सल सेट हा रेक्टँगलने रिप्रेझेंट केला जातो. कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए सेट. सपोज U is an universal set. If B is subset of U,
then the set of all elements in U which are not in set B is called the complement of B, and it is denoted by B असा डॅश म्हणजेच आपण याला बी कॉम्प्लिमेंट म्हणतो. इट इज डिनोटेड बाय बी कॉम्प्लिमेंट ऑर बी, आणि इथे वरती सी हे लेटर दाखवले. असं आपण शक्यतो दाखवत नाही, आपण बी कॉम्प्लिमेंट असाच दाखवतो. बी कॉम्प्लिमेंट. बी कॉम्प्लिमेंट इज डिफाइंड ॲज फॉलोज. बी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू यू and x is not in B. Example, U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A is equal to 2, 4, 6, 8, 10. Therefore, A complement is equal to 1, 3, 5, 7 and 9. म्हणजेच आपण ए कॉम्प्लिमेंट इथे कसा घेतला आहे की जे एलिमेंट्स सेट एमध्ये आहेत ते सोडून यू सेटमधले एलिमेंट्स आपल्याला घ्यायचे आहेत, आणि मग एमध्ये 2, 4, 6, 8, 10 आहेत ते न घेता आपल्याला यूमधले राहिलेले एलिमेंट्स घ्यायचे आहेत, आणि म्हणून ए कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 असा आपला ए कॉम्प्लिमेंट येतो. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए सेट. फर्स्ट, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए अँड ए कॉम्प्लिमेंट. सेकंड, ए इज सबसेट ऑफ यू अँड ए कॉम्प्लिमेंट इज सबसेट ऑफ यू. थर्ड, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट यू is empty set. U complement is equal to phi. Complement of empty set is U. Phi complement is equal to U, and complement of a complement is the given set itself. Let us start practice set 1.3. First sum. If A is equal to A, B, C, D, E, B is equal to C, D, E, F, C is equal to B, D, D is equal to A, E, then which of the following statements are true and which are false? First statement is given, C is subset of B. This statement is false because all the elements of set C, all the elements of set C are not in set B. म्हणजेच काय की C हा Bचा सबसेट आहे की नाही हे आपल्याला ओळखायचं आहे. आता इथे C इज सबसेट ऑफ B दिलेला आहे, म्हणजे Cचे जे एलिमेंट आहेत B आणि D हे दोन्ही एलिमेंट बीमध्ये असले पाहिजेत. बीमध्ये डी आहे पण बी नाही आहे, म्हणून सी हा बीचा सबसेट नाही, आणि आपल्याला इथे दिलेला आहे सी इज सबसेट ऑफ बी, आणि म्हणून ते स्टेटमेंट फॉल्स आहे, कारण ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर नॉट इन सेट बी. सेकंड, ए इज सबसेट ऑफ डी. आता इथे पण आपल्याला ट्रू की फॉल्स ओळखायचं आहे. तर ए इज सबसेट ऑफ बी. आता बघूयात आपण सेट एचे एलिमेंट डीमध्ये आहेत का. सेट एमधले एलिमेंट आहेत ए, बी, सी, डी, ई, आणि डीचे एलिमेंट आहेत ए आणि ई. म्हणजेच हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे, कारण एचे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत ए, बी, सी, डी, ई ते डीमध्ये नाहीत, म्हणून हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे, आणि म्हणून ए इज सबसेट ऑफ डी फॉल्स बिकॉज ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी. यातलं थर्ड सम तुम्ही घरी सोडवा. फोर्थ सम, डी इज सबसेट ऑफ ए.
आता हे ट्रू आहे की फॉल्स आहे हे आपल्याला ओळखायचे. बघूया आपण डी मधले एलिमेंट. डी इज इक्वल टू ए अँड ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई. म्हणजे डीचे हे जे एलिमेंट आहेत ए आणि ई हे सेट ए मध्ये आहेत. देअरफॉर डी इज सबसेट ऑफ ए इज ट्रू बिकॉज all the elements of set D are in set A. आणि 5th 6th तुम्ही घरी सोडवा. सेकंड सम. टेक the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show the set X and Y using Venn diagram. फर्स्ट सम आपल्याला दिलेला आहे. त्यामध्ये x is equal to x such that x belongs to n 7 less than x less than 15. आता आपल्याला इथे युनिव्हर्सल सेट नॅचरल नंबर्स घ्यायला सांगितले फ्रॉम 1 to 20 आणि म्हणून आपण युनिव्हर्सल सेट कॅपिटल यूने डिनोट करतात. म्हणून कॅपिटल यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॅश 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 अप टू 20. कारण आपल्याला युनिव्हर्सल सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 ॲज दी युनिव्हर्सल सेट दिलं होतं. म्हणून आपण यू हा सेट 1 to 20 घेतला आहे. एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू एन 7 लेस दॅन एक्स लेस दॅन 15. हा सेट आपण अशा प्रकारे लिहितो आहे. एक्स इज इक्वल टू. आता इथे नॅचरल नंबर्स घ्यायचे आहेत आणि कोणते नॅचरल नंबर्स घ्यायचे इथे 7 लेस दॅन एक्स लेस दॅन 15. म्हणजेच इथे 7पेक्षा मोठा नंबर आणि 15पेक्षा लहान नंबर. याचाच अर्थ असा की 7 आणि 15च्या मध्ये असणारे नंबर आपल्याला घ्यायचे आहेत. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 14. आणि हेच आता आपण व्हेन डायग्रॅमने आपल्याला दाखवायचं आहे. व्हेन डायग्रॅमने दाखवायचं आहे म्हणून आपण इथे हा रेक्टँगल घेतला आहे. आपल्याला सांगितलेलं आहे की युनिव्हर्सल सेट हा रेक्टँगलने रिप्रेझेंट करायचा असतो. म्हणून आपण हा रेक्टँगल घेतला आहे आणि ह्या रेक्टँगलच्या आत हा सेट एक्स घेतला आहे. आणि सेट एक्समधले जे एलिमेंट आहेत ते 8 9 10 11 12 13 14. आपण हे सेट एक्सच्या आतमध्ये दाखवलेत. 8 9 10 11 12 13 14. आणि हा पूर्ण युनिव्हर्सल सेट हा रेक्टँगल. ह्या रेक्टँगलमध्ये हे सगळेच एलिमेंट येणार 1 to 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ही झाली आपली व्हेन डायग्रॅम. सेकंड सम. y is equal to y such that y belongs to n. y is a prime number from 1 to 20. हा युनिव्हर्सल सेट आपल्याला 1 to 20 नंबरचा घ्यायचा आहे. u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 20. y इज इक्वल टू आपल्याला घ्यायचं आहे नॅचरल नंबर्स घ्यायचे आहेत आणि प्राईम नंबर्स घ्यायचे आहेत 1 to 20 मधले. म्हणजे 1 to 20च्या मध्ये असणारे आपल्याला प्राईम नंबर्स घ्यायचे आहेत. देअरफॉर y इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19. Now to show this set by Venn diagram. This is a rectangle. Set U. Set Y. Element of set Y 2 3 5 7 11
13, 17, 19, and remaining elements 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, here 14, 15, 16, 18, 20. Here set y 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and set u, here is set u 1 to 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. This is the Venn diagram. Third sum is u is equal to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P is equal to 1, 3, 7, 10. Then first show the sets U, P and P dash by the Venn diagram. U is equal to, आता आपण परत हे सेट्स आपल्याला उत्तर काढायचे, व्हेन डायग्राम काढायचे, त्याच्यासाठी पुन्हा लिहून घेतोय. U is equal to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. हा सेट आपण इथे पुन्हा लिहून घेतला. तसंच P इज इक्वल टू 1, 3, 7, 10. आता आपल्याला P कॉम्प्लिमेंट काढायचं आहे. P कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू, तर P कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय की जे एलिमेंट P मध्ये आहेत ते सोडून आपल्याला U मधले एलिमेंट्स घ्यायचे आहेत. म्हणून therefore P complement is equal to 2, 8, 9, 11, 12. म्हणजे जे एलिमेंट्स P मध्ये होते ते सोडून आपण U मधले एलिमेंट्स घेतलेत. म्हणून आपला P कॉम्प्लिमेंट आपल्याला मिळाला आहे. P कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू 2, 8, 9, 11 आणि 12. आता आपल्याला हे व्हेन डायग्रामने दाखवायचं आहे. दिस इज सेट U, this is set P. P is equal to 1, 3, 7, 10. And remaining elements 2, 8, 9, 11, 12. 2, 8, 9, 11, 12. That means this is P complement. म्हणजेच आपण व्हेन डायग्रामने दाखवले. व्हेन डायग्रामने हा पूर्ण रेक्टँगल दाखवला आहे, तो सेट U. त्याच्या आतमध्ये आपण सेट P दाखवला आहे. सेट P मधले एलिमेंट घेतले 1, 3, 7, 10 आणि जे P मधले एलिमेंट सोडून उरलेले एलिमेंट आहेत ते घेतले आपण 2, 8, 9, 11, 12. म्हणजेच तो P कॉम्प्लिमेंट झाला आपला मिळाला. आणि म्हणून आपली ही व्हेन डायग्राम मध्ये आपण U, P आणि P डॅश दाखवलेले आहेत. सेकंड, व्हेरीफाय P complement of complement is equal to P. Here
u is already given. U is equal to 1 2 3 7 8 9 10 11 12. P also given. P is equal to 1 3 7 10. Now P complement. P complement means P मध्ये असलेले सोडून U मध्ये असलेले एलिमेंट घ्यायचे आहेत आपल्याला. 2 8 9 11 12. आणि आता आपल्याला P कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट घ्यायचं आहे. P कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू. आता P कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा. P कॉम्प्लिमेंट इथे आपण काढला आहे, त्याचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा. म्हणजे P कॉम्प्लिमेंटमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते सोडून आपल्याला U मधले एलिमेंट्स घ्यायचे आहेत. ते येतील 1 3 7 10. आणि therefore P कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू, हे काय आहे 1 3 7 10 म्हणजेच P. आपण इथे गिव्हन लिहू, हे आपल्याला दिलेलं होतं म्हणून गिव्हन. याला आपण इक्वेशन 1 आणि याला 2 जर दिलं तर P कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू P फ्रॉम 1 and